پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ اور کیا حال ہے بھائی، خیریت؟ ہم خیریت ہو، تم اور جواب نہیں دے رہے حضرت۔ میں کیا بولوں، آپ لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں مجبور ہوں۔ جب آپ لوگ اتنے غلط لوگوں کے ساتھ میں ہیں تو ہم اللہ کے لیے تھوڑا غصہ کر سکتے ہیں نا۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے پیار کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی کو کوئی چیز دو، کسی کا کوئی خدمت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اور جماعت میں بھی آپ کو اخلاص بتاتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تب ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ کو جو اتنی باتیں، ایسی باتیں لکھے ہیں تو ان کو ہم کیسے سلام کریں؟ تو اللہ کے لیے ہم کو یہ ہماری نفرت یہ بھی اللہ کے لیے ہے، سمجھے؟ آپ سنیے ذرا، تو آپ کی نفرت ابھی محبت میں کیسے بنے گی؟ محبت میں جب بنے گی جب یہ غلط باتوں سے توبہ کریں گے، اور جو غلط علماء ہیں ان علماء کو ریجیکٹ کریں گے۔ آپ سچے علماء جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، جھوٹے لوگوں کو لات مار کے بھگائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ سچوں کے ساتھ نہیں ہیں، آپ جھوٹوں کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت ہماری طرح اچھے سچے پکے مسلمان عالم نے کہا ہے ہمارے یہاں کرمالے؟ آپ کرمالہ کے ہیں؟ آپ نے بولے سولاپور کے ہیں؟ میں سمجھ گیا کرمالہ کے ہی ہیں آپ کا نام کیا؟ ہیلو، ہاں آپ کا نام کیا بھائی بتائیے نا۔ ہمارا نام بابا قریشی ہے۔ اچھا تعلقہ ہے، دیہات کا ہو، گرسولی، ضلع سولاپور ہے۔ اچھا جی، کرمالہ سے کتنے دور ہے آپ کا گاؤں؟ 7 کلومیٹر ہے، گرسولی بول کے۔ گرسولی، اچھا۔ تو میں نے جو کتابیں بھیجا آپ کو، آپ کے علماء سے پوچھے؟ جی حضرت، آپ کو وہی پوچھ رہا میں کہ سچے پکے کون ہے ادھر علماء؟ کرمالہ میں اتنے بڑے عالم ہیں، مفتی سکندر ہیں، حضرت علامہ مولانا محسن صاحب، محسن قاسمی ہیں، اور مفتی سلطان ہیں۔ اتنے بڑے بڑے مولانا، علامہ مولانا مفتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں۔ ہم تو غریب ہیں بھائی، وہ لوگ امیر ہیں، بڑے بڑے جماعت کے امیر ہیں۔ ہم بھی غریبی سے، ہم بھی امیر نہیں ہے۔ تو جو کرمالہ میں جتنے امیر لوگ ہیں ان سے پوچھ لینا تھا۔ 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ پوچھ کے جواب دو گے کہ آپ کے مولویوں نے جو گھوٹالہ کیے ہیں اس کے بارے میں جواب چاہیے۔ اچھا، تو ابھی تک آپ نے مولویوں سے پوچھے نہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ زندگی بھر کوشش کرو گے ان کتابوں کا ان کے مولوی جواب نہیں دیں گے۔ اور جو کتاب آپ کو میں نے بھیجا میرے بھائی، آپ ذرا غور سے سنو، کتنے جھوٹے ہیں، کتنے بڑے دغا باز ہیں یہ دیوبندی تبلیغی جماعت والے۔ ان کے بڑے مولانا کتاب میں لکھے ہیں جو میں نے آپ کو بھیجا، اس میں لکھا ہوا فتاوی رشیدیہ میں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فتاوی رشیدیہ میں، اور بہت ساری باتیں دلیل دے کر سمجھایا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ اب تم بتاؤ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں بول سکتے تو وہ تمہارا خلاف ہے۔ اب تم ساری زندگی بھی جماعت میں گھوم کے آؤ، سنو اللہ نہیں بول سکتے، اور ابھی آپ میرے بھائی آپ نئے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ بالکل نئے ہو، ابھی سمجھو 6 مہینے سے آپ جماعت میں جڑے ہو، تو آپ کا پہلے جیسا باپ دادا کا کیا عقیدہ تھا وہ عقیدہ ابھی آپ کے اندر ہے، اس لیے آپ بول رہے ہو کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آپ کے باپ دادا کا عقیدہ چھوٹ جائے، آہستہ 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 ختم ہو جائے گا، اور تبلیغی جماعت آپ کے دل کے اندر گھر کر جائے گا۔ آپ کٹر سڑا ہوا تبلیغی جماعت کا جب بن جاؤ گے، جب آپ بھی کہو گے ان کے ساتھ میں کہ نہیں ہمارے مولانا صحیح لکھے ہیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ آپ بعد میں بولو گے، ابھی اگر ان سے جدا نہیں ہوئے۔ لیکن آپ ابھی نئے ہو، ان کا صرف ہوا لگی
पूरा अंदर तक उनकी बीमारी अंदर तक नहीं गया आपका, इसलिए आप कह रहे हो कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन बड़े बड़े उलमा, सारे करमला के जमात के लोग, उनको पहले पूछो मत, किताब का जो फ्रंट पेज है वो उनको दिखा दो कि ये किताब किसकी है, हम तबलीग जमात की है, तो वो इनकार नहीं करेंगे। बाद में जब अंदर की बातें उनको बताओगे तो फिर उनका मुंह काला हो जाएगा। तो ये बात है। अब दूसरी किताब में इन्होंने लिखा है, दूसरी किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, उसके अंदर लिखा हुआ है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारे नबी कब्र में उनके जिस्म सलामत है या मिट्टी में मिल गए? बोलो। सलामत है। और हम जब दुरूद पढ़ते सलाम करते हैं, अब हमारा अकीदा तो हम सुन्नी है, बरेली भी हैं, तो हमारा अकीदा तो ये है कि हम करमला से भी सलाम करेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे सलाम का जवाब हमारे नबी मदीना शरीफ से देते हैं। ये हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है। लेकिन देवबंदियों का अकीदा, देवबंदी लोग किताब में ये भी लिखते हैं, देवबंदी लोग, आप फजाइल अमल है जो आप रोजाना पढ़ते हो और आपके मस्जिद में पढ़ाई जाती है, उसके अंदर फजाइल दुरूद है, फजाइल दुरूद है। फजाइल दुरूद में भी बहुत सारे सलाम लिखे हुए हैं, तो वो सब किसको सुनाने के लिए जब नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं? हाँ, अब जब कोई सुनता नहीं सलाम क्यों करते हैं? अभी देखिए, नबी को कहते हैं ये लोग, इनकी किताब में लिखे हुए हैं कि नबी को फरमाते, नबी को ये लोग कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी हदीस में क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, के अल्लाह ताला मट्टी पर हराम कर दिया है, जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। हाँ, नबी के जिस्मों को खाए, ये जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया। और नबियों को अल्लाह ताला कब्र में जिंदा सलामत रखते हैं और उनको रिज्क दी जाती है। और मेराज के वाक़या में लिखा हुआ है, हदीस में, सही हदीस में मौजूद है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मेराज में मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से गुजरा, मररतु इला कब्री मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली, मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र से गुजरा मैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुजूर से भी 1500 साल पहले हो चुके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में अभी भी नमाज पढ़ रहे हैं। और हमारे नबी के बारे में, जो सारे नबियों के सरदार हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के भी इमाम है, सारे 1.25 लाख नबियों के इमाम है, उनके बारे में देवबंदियों की किताब में लिखे हुए हैं, मरकर मिट्टी में मिल गए। तो ऐसा अकीदा रखने वाला नबी का दोस्त हो सकता है कि नबी का दुश्मन हो सकता है? दुश्मन हो सकता है। तो ऐसे दुश्मन के साथ में जो लोग रहते हैं, तो उनको हम इसलिए सलाम नहीं करते। उन दुश्मनों से, देखो, सुनिए ना हजरत, आप सुनते ही नहीं यार। हाँ, अभी आपका सुनेंगे, बोलो आप। कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये तक़वियतुल ईमान, और पेज नंबर भी अभी लाइन पे ही रहो, मैं आपको पेज नंबर भी अभी बता देता हूँ, ताकि आपको शक व शुबा ना रहे मेरे ऊपर, मेरे कहने पर। अभी मैं पढ़कर भी सुना देता हूँ आपको, ठीक है? हजरत, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, आपसे बहस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात मैं इंशाल्लाह, मैं अभी बहुत दूर हूँ। सुनो, एक मैं पढ़ के पहले बता तो दूं, मैं पढ़ के बता देता हूँ पहले एक किताब का। रुक जाओ जरा 1 मिनट, मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात तो एक दिन जरूर होगी आपका। मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, और आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं किताब पढ़कर नाम के साथ, पेज नंबर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और सुन्नी मस्जिद बन रही है, आपको आना पड़ेगा। नहीं, करमला में तो मैं रहूंगा, मस्जिद बने वो लोग दूसरे इमाम को रखे, लेकिन मैं मेरे हिसाब से रहूंगा, और मेरे हिसाब से मैं इंशाअल्लाह जो हक बात है वो बात मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। ये पेज नंबर है,
पेज नंबर 81 लिख लो, नाम लिख लो। किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, तक़वियतुल ईमान, और इसका पेज नंबर है 81। इसमें कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन फरमाए? हमारे नबी फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। माज़अल्लाह, ऐसा नबी कभी फरमाए? नबी अगर ऐसा फरमाते हैं तो अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं कि नबियों के जिस्म को मट्टी नहीं खा सकती, तो वो नबी की बात कोई झूठी हो सकती है क्या? हो सकते हैं, नहीं हो सकती ना। तो सारी दुनिया झूठी हुई तो भी हमारे नबी झूठे नहीं हो सकते, ये हमारा अकीदा है। तो देवबंदी कह रहा है, देवबंदियों की किताब में झूठी नबी के बारे में झूठ लिखा हुआ है कि एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। नबी के बारे में ऐसा बोलकर इन्होंने नबी के ऊपर झूठी तोहमत लगाई है, क्योंकि ये कोई हदीस में इन्होंने हदीस की बात। हाँ, किताब का नाम बताओ, एक बार लिख रहा हूँ मैं पेज नंबर आपको सेंड कर दिया हूँ, फिर से सेंड करूंगा मैं आपको। किताब पर है मेरे पास, 81 है पेज नंबर। किताब का नाम बताओ, मैं लिख रहा हूँ। तक़वियतुल ईमान, तक का बड़ा काफ, तक़वियतुल ईमान, किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, पेज नंबर 81। अभी फिर से मैं आपको फिर से भेज दिया मैंने आपको। अभी देख लो, लास्ट में जो आया है ये किताब में लिखा हुआ है, पेज नंबर 81 में। व्हाट्सएप पे डालेंगे किताब? हाँ, व्हाट्सएप पे छोड़े किताब? हाँ, व्हाट्सएप पे अभी आपको भेजा हूँ। किताब का फ्रंट पेज भी भेज रहा हूँ। आप जो है किताब का ये जो किताब में लिखा हुआ है वो लाल निशानी लगा हुआ है। हाँ, लाल निशानी लगा हुआ है। उस निशानी को आप उस निशानी के ऊपर लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो अगर नबी फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं ना। तो देवबंदी नबी के बारे में ऐसा झूठ क्यों लिखा? नबी तो ऐसा कहीं नहीं फरमाया। यानी नबी को मुर्दा साबित करने के लिए देवबंदियों ने नबी के ऊपर झूठ गढ़ा, झूठी बात नबी के बारे में फरमाया, कहा। नबी के बारे में झूठी बात देवबंदियों ने किताब में लिखा, तबलीगी जमात वालों ने। तो और नबी के बारे में झूठ गढ़ने, झूठा बोहतान लगाने, झूठ गढ़ने पर अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो मुझ पर झूठ बांधे, हाँ, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझ पर झूठ बांधे, मैं कोई बात नहीं कहा और वो मेरे ऊपर झूठ बोलकर वो बात वो अपनी तरफ से लिखकर मेरे ऊपर थोप रहे हैं, ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम, जो मुझ पर झूठी बोहतान लगाए। तो अल्लाह के नबी पर झूठी बोहतान लगाकर वो अपने ठिकाना जहन्नम में बना लिया जिसने लिखा। और उसको ये सारे देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शहीद कहते हैं उसको। शहीद ईमान वाला होता है ना, कोई काफिर होता शहीद। गंगाराम कभी शहीद हो सकता है? नहीं होता। गंगाराम कभी कितना भी नेक काम करे वो शहीद हो जाएगा, मरे तो जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा, उनके लिए दुनिया में ही जन्नत है। हाँ, तो फिर ये गंगाराम को रहमतुल्लाह अलैह के अगर कोई अगर आपके करमाला का आपके सामने अगर कहे तो फलाना सीताराम है, वो अल्लाह के वली है, रहमतुल्लाह अलैह है, तो आप क्या बोलोगे उसको? नहीं, कैसे मानूंगा मैं? तो जो सीताराम ने तो कभी ये नहीं कहा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। सीताराम से भी पूछो जाके कि अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या? भगवान झूठ बोल सकता है? अभी कहाँ है वो? तो कोई भी सीताराम गंगाराम को भी अगर आप पूछो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, भगवान झूठ बोल सकता है, तो गंगाराम भी तुम पर गुस्सा करेगा, बोलेगा कि अरे तू कैसी बात करता है, भगवान झूठ नहीं बोल सकता। तो ये देवबंदी का अकीदा गंगाराम से भी बदतर है। इसलिए हम देवबंदी को सलाम नहीं करते, देवबंदी के सलाम का जवाब नहीं देते।
آپ اگر دیوبندی لوگوں کو غلط سمجھ رہے ہیں، دیوبندیت سے توبہ کر کے سنی جماعت میں آپ آئیں گے تو آپ کو ہم سلام بھی کریں گے، گلے بھی لگیں گے، اور ہم ہر طرح کے آپ کو علم بھی سکھائیں گے، پورے قرآن آپ کو سکھائیں گے، حدیث سکھائیں گے، انشاءاللہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کدھر ہے ابھی؟ ابھی میں احمد آباد میں ہوں، 1 مہینہ بیمار تھا، میں بہت طبیعت خراب تھی۔ ابھی اچھا، ابھی کہہ رہتے ہو؟ ابھی تھوڑا کمزوری ہے، مجھے کورونا ہو گیا تھا، کیا؟ مجھے طبیعت خراب ہو گئی تھی 8 روزے سے، اور پورا رمضان میں بیمار تھا۔ ابھی احمد آباد میں ابھی بھی تھوڑی کمزوری ہے، ہاں انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد کرمالہ آؤں گا۔ سنیے نا حضرت، ہاں میں کل کرمالہ جاتا ہوں۔ ہاں، اپنے آدمی کون ہے کرمالے؟ میرے اظہر بھائی ہے۔ اظہر بھائی ہمارے ہیں، وہ تو جماعت میں جاتے تھے پہلے بہت، ابھی الحمدللہ میری ہر بات اظہر بھائی مانتے ہیں، اور اظہر بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور کرمالہ میں سنی مسجد بن رہی ہے الحمدللہ، اور سنی مسجد اگر بنے گی، سنو، میں کرمالہ میں رہوں گا تو یہ کرمالہ کے چاروں جو مولوی ہیں مسجد کے، یہ سب مولوی میرے سامنے کبھی بھی بیٹھنے کے لیے کتابیں کھول کر یہ جو کتابیں آپ کو بھیجا، ان کتابوں کا جواب دینے کے لیے کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور جب یہ نہیں آئیں گے تو ان کے عوام کو ہم ایک ایک کر کے کتابیں دکھائیں گے اور ہم اپنی طرف لائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ ان سے ملاقات کراتا ہوں، آپ ملاقات کریں گے، ان کے بیٹھیں گے آپ ان ساتھ میں۔ میں بول رہا ہوں ان کے 50 مولوی بیٹھے، میں اکیلا بیٹھوں گا، لیکن تیار نہیں ہوتے۔ آپ دونوں بیٹھیں گے؟ ہاں، ان کے جو کرمالہ میں جتنے مولوی ہیں یہ سب مولوی میرے سامنے اکٹھا بیٹھے، چاروں مولوی، اور یہ کتابیں جو میں نے بھیجا تم کو، ان کتابوں کا جواب دے، لیکن جواب ہے ہی نہیں، دے گا کہاں سے؟ ہاں مولوی صاحب عبداللہ، دوسرے کو نہیں پہچانتا ہوں جی، عبداللہ بول کے ہے نا، ہاں، ان کو ہی پہچانتا ہو، دوسرے مولوی صاحب کو نہیں پہچانتا ہو۔ کرمالہ کے دیکھو، وہ مارکیٹ میں جو مسجد ہے، مارکیٹ میں جو مسجد ہے، نورانی مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں، جو بینک کے پاس ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس جو مسجد ہے، بینک کے پاس ہے کیا؟ بس اسٹاپ کے پاس ہے جی؟ نہیں، بس اسٹینڈ کے پاس میں جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہی جو عبداللہ ہے نا، ہاں، جو عبداللہ ہے ذمہ دار بول کے، کون سا شیخ ہے شاید عبداللہ، ان سے میرا سمپرک ہے، دوسرے سے مطلب نہیں میرے کو کس سے۔ تو آپ جو ہے چاروں مسجد کے مولانا سے جا کے مل کے یہ کتابیں دکھاؤ اور بات کرو۔ یہ دو کتاب آپ کو بتایا میں نے، لیکن ان کی کتابیں 300 کتابیں غلط ہے، 1-2 نہیں۔ میں نے تو ابھی آپ کو صرف 2 کتاب بتایا، ان کی 300 کتابیں غلط ہیں، لیکن یہ دیوبندی ان کو ان کی کتابیں ان کو پڑھ کے بتائے تو ان کو شرم آتی ہے اور ہم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جن کی کتابیں پڑھتے ہوئے تم کو شرم آتی ہے، ان کو پھر رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، ان کو اپنا بڑا مانتے ہو، ان کی جماعت تم نکالتے ہو، ان کے فیور میں تم لوگ جماعت نکالتے ہو، ان کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ جماعت میں جانا غلط ہے کیا؟ جماعت میں جانا غلط نہیں ہے، جماعت میں جو جن علماء کی تربیت کی طرف لے جاتے ہیں، جن علماء کے سرپرستی میں جاتے ہیں، ان علماء کے طریقہ سرپرستی غلط ہے، کیونکہ جو ہمارے کو جماعت میں ہے نا، جو اب یہ بتاؤ آپ نے ایک بات میرے سنو نا، ایک منٹ، آپ کتنے دن جماعت میں گئے؟ 4 مہینے جا کے آ چکا ہوں۔ 4 مہینہ آپ دیکھو، آپ کبھی سنی مسجد میں نماز پڑھے؟ بریلوی ہماری مسجد میں؟ نہیں، بریلویوں کی مسجد میں آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھے؟ نہیں، میں جماعت میں جانے سے پہلے بامبے میں تھا، میں ادھر ہی پڑھتا تھا سنی مسجد۔ اچھا، تو ادھر بمبئی میں جب سنی مسجد میں نماز پڑھے تو وہاں طریقہ کیسا ہے بتاؤ ذرا؟ سلام میں سب پڑھتا تھا۔ نہیں، سلام پڑھتے تھے، دیکھو کتنا سلام پڑھنے میں اچھا لگتا تھا کہ برا لگتا تھا؟ بہت بہترین لگتا تھا۔ نبی کی تعریف ہوتی ہے کہ کسی گنگا رام کی تعریف ہوتی ہے؟ نبی کی تعریف ہوتی ہے۔ نبی کی تعریف ہوتی ہے، اور نبی کی تعریف سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 4 مہینہ جماعت میں جو گئے
कभी किसी मस्जिद में सलाम पढ़ने देते हैं? नहीं, जब से जाके आया तो एक मस्जिद में भी नहीं पढ़े। तो इसलिए 4 महीना इसलिए लेके जाते हैं ताकि 4 महीना आप घूमते घूमते आपको आदत पड़ जाए, आपके अंदर ऐसा आपके दिल में ऐसा यकीन हो जाए कि अरे हमने 4 महीने गए और इतने बड़ी बड़ी मस्जिदें, इतने बड़े बड़े मौलाना, एक मौलाना ने भी सलाम नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये सलाम पढ़ना गलत है। आपके दिल में ऐसा सोच आ जाए, इसलिए 4 महीना निकालते हैं। वरना नमाज तो मस्जिद में भी, अपने करमला में भी सिखा सकते हैं, आपके गांव में भी सिखा सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात आप कहता हूँ, आपको एक मसला, आपको सही मसला बयान करता हूँ, फिर उसके बाद आखिर में एक मसला बयान करता हूँ। भाई सुनो ना, भाई 2 मिनट एक बात सुनो, एक बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। बात ये है कि हम जो है सुन्नी जमात वाले हय्या अला सलाह के वक्त खड़े होते हैं। जी सही बात है। हय्या अला सलाह पे खड़े होते हैं। अब वो तबलीग जमात वाले शुरू से खड़े होते हैं। अब जो अभी दोनों तरीका अलग अलग है। अब सुन्नी सुन्नत, नबी की सुन्नत क्या है, उस पर अमल करना चाहिए ना। बेशक सही बात है। आप अगर नबी की सुन्नत अगर हमारी जमात का तरीका है तो हम अमल करेंगे, अगर नबी की सुन्नत उनके तरीका है तो उस पर अमल करेंगे। अभी आप भी क्या बोलते हैं, सुने ना, ये जो सलाम पढ़ते हैं उन्होंने क्या बोलते हैं ना, ये कुरान में भी लिखेला नहीं है ना हदीस में भी नहीं है। तो कुरान में क्या बोलते हैं कि आप दिल से पढ़ते हैं सलाम पढ़ने की बात, अभी मैं सलाम पढ़ने की मसला नहीं बोल रहा हूँ, एक मसला बोल के तुमको भी इस सलाम पढ़ने के बारे में तो कल से उनके पास जाऊंगे नहीं, मेरे घर में जमात बना लूंगा 10-12 जन को, कल से ही फजर से इंशाल्लाह। आप सुनो तो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, ये आयत का तर्जमा सुन लो। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इस आयत का तर्जमा क्या है? तर्जमा सुनो, इस आयत का तर्जमा सुनो, फिर कल देवबंदी को जाके बोलो सलाम पढ़ने के बारे में अल्लाह ने क्या कहा। ये आयत का तर्जमा मुझसे सुनना और ये कॉल रिकॉर्डिंग उनको सुनाना और इस आयत का तर्जमा भी उनको सुनाना। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह, सुनो, इन्नल्लाह से तर्जमा पूरा सुनो मुकम्मल। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। किस पर दरूद भेजते हैं? अपने नबी पे। नबी पर। आए ईमान वालों, फिर अल्लाह अपनी बात पहले कह दिया, अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद पढ़ता है। उसके बाद अल्लाह ताला हम लोगों को कह रहा है, मुझे और तुमको और सारी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है, आए ईमान वालों तुम भी दरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम भेजो। सल्लिमू तस्लीमा का मतलब है खूब सलाम भेजो। अब खूब सलाम कौन भेजता है? सुन्नी भेजता है या तबलीग जमात वाले भेजता है? सुन्नी भेजते हैं बेशक। तो फिर कुरान के आयत पर अमल कौन कर रहा है? अभी सुन्नी ही कर रहे हैं। सुन्नी कर रहा है। अब हदीस के मैं वो सुन्नत तरीका, मैं वो इकामत के वक्त खड़े होने के बारे में सुन्नत तरीका मैं बता रहा हूँ। 3 किताबों में, खुद देवबंदियों की किताब में भी लिखा हुआ है, इकामत के वक्त हय्या अला सलाह के वक्त खड़ा होना चाहिए। खुद देवबंदी की किताब में भी लिखा हुआ है। हाँ, फजाइल अमल में आएगा ये जो आप बता रहे हैं। ये फजाइल अमल में नहीं है, उनके मदरसे में पढ़ाते हैं, उनके मदरसे में पढ़ाते हैं। ये नूरुल ईज़ा किताब का नाम है, नूरुल ईज़ा, नूरुल ईज़ा किताब है। और मसनद इमाम मुअत्ता इमाम मालिक ये किताब है। मुअत्ता इमाम मालिक में भी लिखा हुआ है और भी किताबों में लिखा हुआ है। दारुल उलूम, फतवाए दारुल उलूम देवबंद में भी लिखा हुआ है, इकामत के वक्त हय्या अला सलाह पर खड़े होना चाहिए। हय्या अला सलाह पर खड़े होना चाहिए, किताब में, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है, सिर्फ हमारी नहीं। फिर अमल कौन करेगा बोलो फिर इस पर? अभी उनकी भी किताब में लिखे है, अपनी भी किताब में लिखे है, तो आलम अमल करना चाहिए ना। तो अमल करेंगे तो सब एक हो जाएंगे ना। और ये अंग्रेज की दलाल, सुनो, सारे मुसलमान एक हो जाएंगे तो झगड़ा ही नहीं रहेगा, तो उनकी अलग जमात नहीं रहेगी। तो इसलिए अलग पहचान उन्होंने बनाने के लिए
یہ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں اور امت کو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. اگر ان کی کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں, ہماری کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں, تو اگر سب آدمی بیٹھے رہیں گے تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا مسجد میں. اور یہ انگریز کی دلال, انگریزوں کے زمانے سے ان کو یہ ٹریننگ دیا گیا کہ ہمارے سے پیسہ جتنا چاہیے لے لو, مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ. اس لیے ان کے بڑے مولانا کو 500 روپیہ انگریز سے 600 روپیہ تنخواہ ملتا تھا. اس زمانے کے 600 روپیہ آج کے 2 لاکھ روپیہ کے برابر مہینہ ملتا تھا ان کو, ہر مہینہ. اب بتاؤ, اتنا پیسہ کھا کر وہ لڑائے گا نہیں تو کیا کرے گا انگریزوں سے. ان کی کتاب میں یہ بات لکھا ہوا ہے. اشرف علی تھانوی تبلیغ جماعت کے سب سے بڑے مولوی, ان کو انگریز 600 روپیہ تنخواہ دیتا تھا لڑانے کے لیے. آپ بتاؤ, وہ اقامت ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ لوگ لڑاتے کیوں ہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. چلو بھائی, تکلیف دیا میں, کھانا کھاؤ اور انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی. ہیلو, ہاں میں کل کرملا جاتا ہوں. ہاں, کس سے ملنے کا ہے میرے کو؟ اظہر بھائی سے ملاقات کرو اور فرقان بھائی سے ملاقات کرو. فرقان بھائی سے آپ کو, فرقان بھائی وہ جو بس اسٹینڈ کی مسجد ہے نا, بس اسٹینڈ کی مسجد کے پاس میں ہوٹل ہے پیچھے. ہاں لورانی نا؟ نہیں, وہ ہے بس اسٹینڈ کے پاس میں جو مسجد ہے اس کے سائڈ میں فرقان بھائی کا ہوٹل. پوچھو کسی کو بھی مسلمان کو, بتا دیں گے. فرقان بھائی کو, فرقان بھائی ہمارے کٹر سنی ہیں. وہ جمعہ جب سے ہم نے نماز کرمالا میں نماز قائم کیا تھا تب سے فرقان بھائی ہمارے پیچھے نماز پڑھے. جب ہماری نماز بند ہو گئی تھی تو پھر وہ آواٹی جاتے تھے, آواٹی شریف جا کے وہاں جمعہ پڑھتے تھے. ہاں, ابھی بھی فرقان بھائی آواٹی شریف جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. نہیں تو ہم نماز پڑھائے تو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اب میں کرمالا انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد آؤں گا, قربانی عید کے بعد آؤں گا. ہاں, آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. کرمالے میں آپ آئے تھے کیا اس کے پہلے؟ میں 3 سال سے آنا جانا, پہلے 6 مہینہ رہا, اس کے بعد پھر اور 6-7 مہینہ جو کرمالا کے باہر کھیت میں وہاں نماز شروع کیا تھا. کھیت میں وہاں 40-50 لوگ نماز کو آتے تھے. پھر وہاں 6 مہینہ نماز پڑھائے, وہاں رہا. اس کے بعد پھر میں الحمدللہ ابھی کرمالا میں سنی مسجد بن رہی ہے. انشاءاللہ آپ جو ہے 5 نمازیں کرمالا میں سنی جماعت کی چالو ہو جائے گی. سنی مسجد بن رہی ہے, میرے کام کر دو نا, ادھر مؤذن بنا دو نا میرے کو ادھر کا. میں پہلے تو ملاقات کر لوں آپ کو, اور آپ کو اور ذرا علم سیکھنا انشاءاللہ. پہلے علم سیکھو گے تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. میں امام بنوں گا تو آپ کو ضرور مؤذن بناؤں گا, اور آپ کو پورا انشاءاللہ آپ کو سارا علم بھی سکھاؤں گا. اور انشاءاللہ اہل سنت کے لیے کام کریں گے. جو حق جماعت ہے, جو حق ہے وہ ڈنکے کے چوٹ پہ بیان کریں گے. اگر تبلیغ جماعت میں جڑے رہو گے تو کبھی بھی حق بھی نہیں بول سکتے. سنیے, اس لیے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, نہیں تو میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا. ہاں انشاءاللہ. ابھی تمہارے بھائی کھانے کے لیے بلا رہے ہیں, کھانا کھا لو, جاؤ. انشاءاللہ آپ کبھی آنے والے ادھر؟ میں انشاءاللہ بھائی 1 مہینے کے بعد آؤں گا, قربانی عید میں آؤں گا میں. ٹھیک ہے, آ جاؤ. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اچھا.